आज आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टरमधील नेक्स्ट पार्ट घेणार आहोत आणि त्याचं नाव आहे इनवर्स फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. theorem. If y equal to f of x is differentiable function of x and its inverse function x equal to f inverse of y exists and x is differentiable function of differential function of y, then dx by dy equal to 1 upon dy by dx or dy by dx equal to 1 upon dx by dy. Proof. Proof. Y equal to f of x is differentiable function of x and x equal to f inverse of y is its inverse function. Also x is differentiable function of y. Let delta x equal to small increment in the value of x. x मध्ये स्मॉल इन्क्रीमेंट म्हणजे थोडीशी वाढ, इन्क्रीज चेंज डेल्टा एक्स मानला आपण. लेट डेल्टा वाय इक्वल टू corresponding small increment in value of y. Now consider delta y upon delta x into delta x upon delta y equal to 1. Therefore delta x upon delta y equal to 1 upon
delta y upon delta x, where delta y upon delta x not equal to 0. As delta x tends to 0, delta x not equal to 0. Therefore, taking limit as delta x tends to 0 on both sides, therefore limit delta x tends to 0 of delta x by delta y, delta x by delta y equal to limit delta x tends to 0 of 1 upon delta y by delta x. Therefore, limit delta x tends to 0 delta x by delta y equal to 1 upon limit delta x tends to 0 delta y by delta x. Equation 1. Now by definition of derivative, limit delta x tends to 0 delta y by delta x equal to dy by dx. By definition of a derivative, limit delta x tends to 0 delta y by delta x equal to dy by dx, and it exists. Therefore, limit delta x tends to 0 delta y by delta x exists. 1 exists, therefore RHS exists, and as RHS exists, LHS exists. Limit delta x tends to 0 delta y by delta x equal to dy by dx, and it exists. Also, as delta x tends to 0 delta y tends to 0. Therefore, from 1, limit delta y tends to 0 delta x by delta y equal to 1 upon dy by dx. As dy by dx exists, RHS exists. Therefore, LHS exists. Therefore, limit delta y by limit delta y tends to 0 of delta x by delta y equal to dx by dy exists. Therefore, from 2 dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx not equal to 0. This is the important formula. Or
This formula can be written as dy by dx is taken on left hand side and dx by dy is taken on right hand side. Therefore, dy by dx equal to 1 upon dx by dy. This formula is also correct. Six important formulae on inverse trigonometric functions. 6 important formulae on inverse trigonometric functions. आता हे जे 6 महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत ते फॉर्म्युले प्रूव्ह करायच्या अगोदर इन्व्हर्स म्हणजे काय एक 2 मिनिटांमध्ये बघूया. वी नो दॅट sin 30 equal to 1 upon 2. sin 30 equal to 1 upon 2. आता sin 30 डिग्री इक्वल टू 1 upon 2 इन्व्हर्सच्या सिम्बॉलमध्ये कसं लिहायचं ते पहा. देअरफॉर 30 डिग्री इक्वल टू साइन इन्व्हर्स ऑफ 1 upon 2. प्रॅक्टिस म्हणून अजून 2-4 घेऊया. साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 upon 2. Therefore, in inverse form, it can be written as 60 degree equal to sine inverse of √3 upon 2. Third घेऊया. Sine 45 degree equal to 1 upon √2. Therefore, 45 degree equal to sine inverse of 1 upon √2. आता cos लिहा. cos 30 degree equal to √3 upon 2. Therefore, 30 degree equal to, how we can write this 30 degree angle in inverse notation? Cos inverse of √3 upon 2. पाचवे एक्झाम्पल घेऊया. cos π/3 म्हणजे किती 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 upon 2. देअरफॉर π/3 इक्वल टू cos इन्व्हर्स ऑफ 1 upon 2. अजून घेऊया. cos 45 डिग्री म्हणजेच cos π/4 इक्वल टू 1 upon √2. Therefore, how we can write this in inverse form? π/4 equal to cos inverse of 1 upon √2. हे फक्त अँगल लिहिण्याची मेथड आहे. इन्व्हर्स म्हणजे कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही आणि इथून पुढचा संपूर्ण मोठा एक्सरसाइज काळाचं बंद होऊ द्यायचं नाही. अजून 2 घेऊया. tan 30 equal to 1 upon √3. How we can write it in inverse form? 30 degree equal to tan inverse of 1 upon √3. tan 60 घ्या. tan 60 equal to tan π/3 equal to √3. Therefore, π/3 equal to किंवा 60 डिग्री इक्वल टू π/3 equal to tan inverse of √3.
आता हेच अजून कसं लिहिता येते बा, अजून एक व्हॅल्यू घ्या टॅनची लास्ट. टॅन 45 इक्वल टू टॅन π/4 इक्वल टू 1. देअरफॉर 45 डिग्री इक्वल टू π/4 रेडियन इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1. टॅन इनवर्स ऑफ 1. आता लास्ट एक्झाम्पलमध्ये बघा, इन लास्ट एक्झाम्पल, सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये तेच आहे, परंतु लास्ट एक्झाम्पल बघा. इन लास्ट एक्झाम्पल टॅन 45 इक्वल टू टॅन π/4 इक्वल टू 1, याला इक्वेशन 1 म्हणूया. देअरफॉर 45 डिग्री इक्वल टू π/4 इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1. हे असं का लिहिलं? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स. आता ही 45 डिग्रीची अँगलची व्हॅल्यू किती आहे? टॅन 45 डिग्री म्हणजे तुम्हाला माहितीच पाहिजे, पाठच करा. 45 डिग्री इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1. 30 डिग्री इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1/√3. 60 डिग्री इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ √3. 6 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. 45 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2. 45 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. 30 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2. 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. 6 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2. मग एवढं काय आलं? अँगल कशाच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येतो? अँगल कॅन बी एक्सप्रेड इन टर्म्स ऑफ इनवर्स नोटेशन. तर लास्ट एक्झाम्पल पहा. 45 डिग्री इक्वल टू π/4 इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1. वरती लिहा इक्वेशन 1 मध्ये. देअरफॉर पुट 45 डिग्री इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1 इन इक्वेशन 1. देअरफॉर काय सांगा बरं? देअरफॉर टॅन ऑफ 45 डिग्रीच्या ऐवजी काय लिहायचं? टॅन इनवर्स ऑफ 1. टॅन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पुट 45 डिग्री इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1 इन इक्वेशन 1. देअरफॉर टॅन ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ 1. टॅन ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1. फॉर्म्युला तयार झाला बघा. टॅन ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ 1. मग टॅन इनवर्स ऑफ 1 इज द अँगल. टॅन इनवर्स ऑफ 1 इज द अँगल whose tan inverse of 1 is the angle whose tan inverse of 1 is the angle whose tan is 1. Tan inverse of 1 is angle whose tan is 1. हे वाचायचं कसं? tan inverse of 1 is the angle whose tan is 1. मग आता समजा असं लिहा. कन्सिडर sin y equal to x. sin y equal to x. Therefore y equal to याच्यामध्ये बघा की tan 45 equal to 1. Therefore 45 equal to कसं लिहिलं होतं आपण? tan 45 डिग्री equal to 1. Therefore 45 डिग्री equal to tan inverse of 1. मग या ठिकाणी कन्सिडर sin y equal to x. या sin y मधील y अँगल आहे आणि x म्हणजे काय? sin y ची किंमत.
tan 45 इक्वल टू 1 मध्ये 45 डिग्री अँगल आहे आणि 1 tan 45 ची व्हॅल्यू. मग कसं लिहायचं सांगा बरं. y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स असं लिहू शकतोय. y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. याला 1 नंबर मानूया. देअरफॉर फ्रॉम वन y ची किंमत साइन इनवर्स ऑफ एक्स या 1 मध्ये लिहूया. काय ते बा साइन ऑफ y ची किंमत साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. फॉर्म्युला तर विश्वास बसेल कसा आला. साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. तर इन्व्हर्स थोडे कळालं असेल तर 6 इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले घेऊया. 1. If y equal to sin inverse of x, then prove that dy by dx equal to 1 upon root 1 minus x square. Given y equal to sin inverse of x, therefore आता कसं लिहायचं सांगा बरं. y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. अजून ज्यांना कळालं नाही त्यांनी बघा. थर्टी डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ किती आठवा बघू. उलट म्हणा. साइन 30 किती. साइन 30 1. मग इथे 1 लिहायचं. 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बिकॉज साइन 30 इक्वल टू 1. मग याच्यावरून काय लिहितोय आपण. साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1. If 30 degree equal to sin inverse of 1, then we write sin 30 degree equal to 1. लिहिण्याची मेथड मग या ठिकाणी सांगा. y equal to sin inverse of x, therefore sin y equal to x or x equal to sin y. उलट लिहिलं फक्त. एलची सारे सादलावल केलं. y depends upon x depends upon y, therefore differentiate with respect to y. Therefore dy of x equal to dy of x equal to dy of x equal to dy of sin y. What is the dy of sin y? dy of sin y equal to cos y. dy of sin y equal to cos y equal to cos y स्क्वेअर रूट मध्ये कसं लिहायचं सांगा. हाऊ वी कॅन राईट cos y इन स्क्वेअर रूट. ज्यांना कळत नाही त्यांनी बघा. टू स्क्वेअर रूट मध्ये घेतल्यानंतर काय येणार. 2 स्क्वेअर किंवा 4. सिमिलरली cos y स्क्वेअर रूटमध्ये लिहिल्यानंतर काय येणार. cos स्क्वेअर y. कळलं बा.
2 स्क्वेअर रूटमध्ये घेतल्यानंतर 2 स्क्वेअर किंवा स्क्वेअर रूट ऑफ 2 स्क्वेअर 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 4 2. सिमिलरली स्क्वेअर रूट ऑफ कॉस स्क्वेअर वाय कॉस वाय किंवा कॉस वाय इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉस स्क्वेअर वाय. What is formula of cos square y? Formula of cos square y is 1 minus sin square y. Cos square y equal to 1 minus sin square y का लिहिलं ते या ठिकाणी बघा. From 1 equal to square root of 1 minus स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन वायची व्हॅल्यू किती आहे एक्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. नाउ वी यूज फॉर्म्युला. कोणता फॉर्म्युला? dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय dy. प्रूव्ह केलं की याच्या अगोदरच्या पेजवरती. इक्वल टू 1 अपॉन जो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ dx बाय dy. ही dx बाय dy ची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. देअरफॉर डी बाय dx ऑफ y म्हणजे काय मांडले आपण y साइन इनवर्स ऑफ x डी बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. पुन्हा एकदा बघा सर्वांनी. इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x देन प्रूव्ह दॅट dy by dx equal to 1 upon root 1 minus x square. Given y equal to sin inverse of x. तर y equal to sin inverse of x कन्वर्ट करायचं इन्व्हर्सच्या डेफिनेशननुसार. त्यासाठी एक्झाम्पल दिलं 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2. 30 degree equal to sin inverse of 1/2. Therefore sin 30 degree equal to 1/2. 30 degree equal to sin inverse of 1/2. Therefore sin 30 degree equal to 1/2. अजून एक एक्झाम्पल बघितलेस 60 degree equal to sin inverse of sin 60 किती रूट 3/2. 60 degree is angle and angle is written in inverse form like this. 60 degree म्हणजे लगेच ओळखायचं sin 60 किती रूट 3/2 इन्व्हर्समध्ये रूट 3/2. हेच कसं लिहिता येईल बघा बाय डेफिनेशन 60 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2. देअरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2. मग याच्यावरून तर कळलं बा 60 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 असेल तर साइन 60 रूट 3/2 किंवा साइन 60 जर रूट 3/2 असेल तरच 60 म्हणजे असे लिहिता येते. y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. देअरफॉर साइन y इक्वल टू x. 60 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2. देअरफॉर साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2. साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2. साइन y इक्वल टू x और x इक्वल टू साइन y. x डिपेंड्स अपॉन y. इक्वेशन 1. Differentiate with respect to y. As y changes, x changes. d by dy of x equal to d by dy of sin y. d by dy of sin y cos y equal to square root of cos square y equal to square root of 1 minus sin square y. What is value of sin y? So value of sin y is x. Reason लेतो from 1. Now formula dy by dx equal to 1 upon dx by dy. Therefore dy by dx equal to 1 upon dx by dy ची व्हॅल्यू किती आहे याला इक्वेशन 2 म्हणूया.
dx/dy ची व्हॅल्यू आहे √1 - x². मी तुला येतो फ्रॉम टू. मग फॉर्म्युला आला d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1/√1 - x². या पद्धतीनं आपण उरलेले 5 फॉर्म्युले फास्ट प्रूव्ह करायचे आहेत. कॉस इनवर्सचा तुम्ही प्रूव्ह करायचा. इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, देन प्रूव्ह दॅट dy/dx इक्वल टू -1/√1 - x. सुरुवात करा तुम्ही सोडवायला. 5 मिनिटाचा वेळ आहे. सुरुवात करा. सर्वांनी प्रयत्न करा. ज्यांना अजून काय कळालेलं नाही त्यांनी पहिली प्रूफ बघा, 1 नंबरची. आता झाली याच्या अगोदर साइन इनवर्स ऑफ एक्सची ती प्रूफ बघा. झाली का? एकदम सोपे आहे. बघ आता गिवन y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x. सांगा देअरफॉर अजून बघा कळलं नाही त्यांनी कसं लिहायचं. कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2. सगळ्यांना माहीत आहे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2. हेच कसं लिहायचं बा इनवर्स फॉर्ममध्ये. 60 डिग्री इनवर्स फॉर्ममध्ये म्हणजे अँगल एका बाजूला आणि उरलेले एका बाजूला. 60 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. गुणाकार नाही, फक्त अँगल लिहिण्याची पद्धत आहे. 60 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. आता उलट बघा 60 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. याच्यावरून ही स्टेप बघा 60 डिग्री इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. देअरफॉर कॉस 60 इक्वल टू 1/2 किंवा कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2. देअरफॉर 60 डिग्री इक्वल टू 1 आहे या ठिकाणी -1 आहे 1. उलट सुलट लिहायचं. सांगा या ठिकाणी देअरफॉर कॉस y इक्वल टू x और x इक्वल टू कॉस y. इक्वेशन 1. या स्टेपपर्यंत सगळ्यांनी लिहिलं असेल. याच्या पुढे काय करायचं? डिफरन्शिएट with respect to y because x is a differential function of y. Therefore d by dy of
एक्स इक्वल टू डी बाय डी वाय ऑफ करण्यासाठी पेन चेंज केला डी बाय डी वाय ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाय डी वाय ऑफ कॉस वाय डी बाय डी वाय ऑफ कॉस वाय मायनस साइन वाय इक्वल टू मायनस साइन वाय मगाच्या एक्झाम्पलनुसार कसं लिहायचं स्क्वेअर रूट ऑफ साइन स्क्वेअर वाय साइन वाय स्क्वेअर रूटमध्ये घेतल्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ साइन स्क्वेअर वाय इक्वल टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ साइन स्क्वेअर वायचा फॉर्म्युला साइन स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय इक्वल टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस आता बघा कॉस वायची व्हॅल्यू किती कॉस वायची व्हॅल्यू एक्स एक्स कशावर लिहिलं फ्रॉम 1 नाव फॉर्म्युला dy by dx equal to 1 upon dx by 1 upon dx by dy 1 upon dx by dy dy by dx equal to 1 upon dx by dy equal to 1 upon dx by dy किती हे dx by dy dx by dy dx by dy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर माइनस वरती घेऊया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर कोणाची व्हॅल्यू आली dy by dx देयरफॉर डी बाय dx ऑफ y किती आहे बा cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x therefore d by dx of cos inverse of x equal to minus 1 upon root 1 minus x square second formula कळालं का सगळ्यांना सेकंड फॉर्म्युला कळालं असेल समजा कळालं नसेल तर व्हिडिओ पॉज करा आणि पुन्हा पहिल्यापासून बघा कळालं असेल समजूया आता तिसरं तर तुम्ही सोडवायचं थर्ड if y equal to tan inverse of x then prove that d by dx of tan inverse of then prove that dy by dx equal to 1 upon 1 plus x square proof given y equal to tan inverse of x 1 मिनिट थांबतो एका मिनिटामध्ये सोडवून झालं पाहिजे सगळ्यांचं सोडवा स्टार्ट फास्ट ज्यांना अजून पण जमत नाही त्यांनी पहिले 2 प्रूफ झालेत बघा ते बघा पहिल्या 2 प्रूफमध्ये फर्स्ट स्टेपमधून वरून सेकंड स्टेप कसे आणले ते बघा झालं असेल झालं नसेल तर व्हिडिओ पॉज करून पुन्हा प्रॅक्टिस करा आणि याच्यानंतर पुढचा पाठ नंतर लिहा बघा आता देयरफॉर tan y equal to x or x equal to tan y differentiate
with respect to y. इम्पॉर्टंट काय, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय, हे इम्पॉर्टंट. उजव्या बाजूला जे व्हेरिएबल असेल ते लिहायचं. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय, विथ रिस्पेक्ट टू झेड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय असेल, उजव्या बाजूला वाय, विथ रिस्पेक्ट टू वाय. देअरफॉर डी बाय डी वाय ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाय ऑफ टॅन वाय. समजण्यासाठी कोणा डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, डी वाय ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाय ऑफ टॅन वाय. डी वाय ऑफ टॅन वाय सेक स्क्वेअर वाय. आता या ठिकाणी सेक स्क्वेअर वाय आलेलं आहे. हे इक्वेशन 1 मांडलं आपण. हे सेक स्क्वेअर वाय आलेलं आहे. सेक स्क्वेअर वायची व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची आहे. मग इथे काय कोणाची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला बघा. टॅन वाय इक्वल टू एक्स आहे. सेक स्क्वेअर वायमध्ये टॅन वाय आणायचं. कसं आणणार सांगा. ऑब्टेन सेक स्क्वेअर वाय इन टर्म्स ऑफ टॅन वाय. कन्वर्ट सेक स्क्वेअर वाय इन टर्म्स ऑफ टॅन वाय. फॉर्म्युला पाठ आहे सगळ्यांना. काय फॉर्म्युला, सेक स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय. सेक स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 प्लस टॅन वायची व्हॅल्यू किती आहे. टॅन वाय इक्वल टू एक्स म्हणजे 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. कशावरून लिहिलं, फ्रॉम 1. हा फॉर्म्युला वापरला. सेक स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय. ही व्हॅल्यू कोणाची आली, डी एक्स बाय डी वाय. परंतु आपल्याला पाहिजे डी वाय बाय डी एक्स. फॉर्म्युला लिहायचा. फॉर्म्युला डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय. किंमत लिहायची. देअरफॉर डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय किती आहे, 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. देअरफॉर डी बाय डी एक्स ऑफ वाय. वाय काय म्हणले आपण, वाय टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. अजून एकदा बघा ज्यांना कळालं नाही त्यांनी. वाय इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. Therefore tan y equal to x, tan y equal to x, or x equal to tan y. Equation 1. Differentiate with respect to y. As y changes, x changes. d by dy of x equal to d by dy of what is value of x, tan y. d by dy of tan y. Formula सांगा. d by dy of tan y sec square y. या ठिकाणी आलेला आहे सेक स्क्वेअर वाय, परंतु व्हॅल्यू माहीत आहे टॅन वायची. टॅन वायची व्हॅल्यू एक्स. फॉर्म्युला वापरायचा. टॅन सेक स्क्वेअर वाय इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय. देअरफॉर डी एक्स बाय डी वाय इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. कशावर आले, फ्रॉम 1. नाउ डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाय. देअरफॉर डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy ची व्हॅल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. देअरफॉर डी बाय डी एक्स ऑफ टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. मगाचे दोन फॉर्म्युले बघा. डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स 1 अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनव्हर्स ऑफ एक्स d by dx of sin inverse of x 1 upon root 1 minus x square and d by dx of cos inverse of x minus 1 upon root 1 minus x square. दोन्हीमध्ये काय फरक आहे, साइन इनवर्स आणि कॉस इनवर्सचे फॉर्म्युल्यामध्ये काय फरक आहे. साइन इनवर्समध्ये प्लस आणि कॉस इनवर्समध्ये मायनस. सेम टू सेम. टॅन इनवर्सचा फॉर्म्युला काय आला बा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर.
मग कॉट इनवर्सचं सांगा, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, फक्त साईन चेंज करायचं, -1/1 + x². म्हणजे चौथा फॉर्म्युला तुम्ही एकदम फास्ट प्रूव्ह करणार. फोर्थ फॉर्म्युला किंवा फोर्थ थिअरम. 4 इफ y = cot inverse of x, then prove that dy by dx = -1/1 + x². Given y = cot inverse of x. स्टार्ट करा प्रूव्ह करायला. सर्वांचं आलं पाहिजे. फास्ट. काही नाही, अजून पेन पण घेतलेलं नाही हातामध्ये, कागद पण घेतलेलं नाही. कागद आणि पेन अगोदर जवळ घ्या. फक्त व्हिडिओ बघून काय फायदा होणार नाही. असं दिवसभर आणि रात्रभर नाही, 24 तास व्हिडिओ बघितलं, महिना व्हिडिओ बघितलं तरी काय फायदा होत नाही. जोपर्यंत व्हिडिओ बघून तुम्ही पेपरवरती लिहित नाही तोपर्यंत काहीही फायदा होणार नाही. तुमचा टाईमपास होईल, वेळ वाया जाईल. बघा झालं असेल. Therefore cot y = x or x = cot y. Equation 1. Differentiate with respect to. सर्वांचं चुकतंय म्हणून या ठिकाणी पेनचा नवीन पेन वापरला दुसरा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय. तुम्हाला प्रॅक्टिस आहे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणायची, परंतु या ठिकाणी उजव्या बाजूला वाय आहे त्यामुळे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणायचं. देअरफॉर डी बाय डी वाय ऑफ एक्स = डी बाय डी वाय ऑफ कॉट वाय. डी बाय डी वाय ऑफ एक्स = डी बाय डी वाय ऑफ कॉट वाय. सांगा फॉर्म्युला. डी बाय डी वाय ऑफ कॉट वाय मायनस cos² वाय. काही ना फॉर्म्युलेच पाठ नाहीत, त्यांनी एकही व्हिडिओ बघायचं नाही. डी बाय डी वाय ऑफ कॉट वाय मायनस cos² वाय मायनस cos² वाय. परंतु या ठिकाणी कुठली व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे? कॉट वायची. कॉट वायची व्हॅल्यू किती आहे? एक्स. आणि आपल्या आलेलं आहे cos² वाय. कन्वर्ट cos वाय इंटू कॉट वाय. फॉर्म्युला पाठाही नाही. cos² वाय = 1 + cot² वाय. आठवलं बा सगळ्यांना फॉर्म्युला? cos² वाय = 1 + cot² वाय. ज्यांना माहीत नाही त्यांनी बघा cos² वाय = 1 + cot² वाय हा फॉर्म्युला. इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 +. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ कॉट वाय? व्हॅल्यू ऑफ कॉट वाय इज एक्स. 1 + x² फ्रॉम 1. ही व्हॅल्यू कोणाची आली? dx by dy. dx by dy. परंतु आपल्याला काढायची आहे कोणाची व्हॅल्यू? dy by dx. dy by dx. dy by dx = 1/dx by dy equal to 1/dx by dy मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 + x² इक्वल टू मायनस वरती घ्यायचं -1/1 + x². देअरफॉर dy by dx = -1/1 + x². बट y = cot inverse of x. Therefore d by dx of cot inverse of x = -1/1 + x². कळलं बा सगळ्यांना फॉर्म्युला? पुन्हा बघा y = cot inverse of x. Therefore cot y = x
or x equal to cot y. X depends upon y, therefore differentiate with respect to y. D by dy of x equal to d by dy of cot y equal to d root of cot y minus cosec square y equal to minus into bracket फॉर्म्युला वापरायचा cosec square y चा. फॉर्म्युला of cosec square y is 1 plus cot square y and put cot y equal to x minus into bracket 1 plus x square. This is value of dy by dx. dy by dx is value. Now we have to find dy by dx dx by dy ची value आली. Now we have to find dy by dx. Formula dy by dx equal to 1 upon dx by dy. dx by dy ची व्हॅल्यू लिहायची मायनस इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस वरती मायनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. देअरफॉर डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू मायनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. जरा अजून पण कळालं नाही तरी व्हिडिओ पॉज करा आणि प्रॅक्टिस करा. व्हिडिओ फास्ट घ्यायचं, स्लो घ्यायचं, थांबवायचं, झोपायचं, काय करायचं तुमच्या हातामध्ये. सिक्स गाणं पुढे पळवायचं का पाठीमागं पळवायचं, थांबवायचं तुमच्या हातामध्ये. त्यामुळे टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही. टीचर इज इन युअर हँड. यू कॅन कंट्रोल टीचर बाय युअर रिमोट. फाइव इफ y equal to sec inverse of x, then prove that dy by dx equal to 1 upon x into root x square minus 1. Given y equal to sec inverse of x. पुढचा भाग तुम्ही लिहा, 2-4 स्टेप तर लिहा. कमीत कमी 4 फॉर्म्युले प्रूव्ह केले आहेत. 5व्यामध्ये सुरुवात राहिली पाहिजे. जर येत नसेल तर पहिले 4 फॉर्म्युले बघा, मग 5वा बघा. सर्वांनी घेतलं पेन आणि पेपर हातामध्ये. पेन आणि नोटबुक लिहिली पहिली स्टेप. सेकंड लिहा, थर्ड, फोर्थ झालं असेल बघा. आता झालं नसेल तर अगदी व्हिडिओ पॉज करा, संपूर्ण प्रूफ तुम्ही करा आणि मग व्हिडिओ बघा. देअरफॉर sec y equal to x or x equal to sec y. Equation 1. Differentiate with respect to y. Therefore d by dy of x equal to d by dy of sec y. d by dy of x equal to d by dy of sec y equal to d by dy of sec y. फॉर्म्युला आठवा, व्हिडिओ पॉज करून फॉर्म्युला आठवा. d by dy of sec y आठवलं असेल sec y इंटू tan y. sec y इंटू tan y equal to what is value of sec y? x into tan y. कशावर लिहिलं? फ्रॉम 1. तर प्रॉब्लेम काय आहे? टॅन वायचा. टॅन वायची व्हॅल्यू माहीत नाही या ठिकाणी कुठेच आहे. माहीत परंतु ती व्हॅल्यू कोणाची माहीत आहे? सेक वायची. सेक वायची व्हॅल्यू आहे x आणि आपल्याला तर पाहिजे टॅन वाय. कन्वर्ट टॅन वाय इंटू सेक वाय. त्यासाठी x इंटू टॅन वाय स्क्वेअर रूटमध्ये लिहायचं. टॅन स्क्वेअर वाय इक्वल टू x इंटू
What is formula of tan square y? Convert tan square y into sec square y. Tan square y equal to sec square y minus 1 equal to x into root sec y equal to x square minus 1 from 1. फॉर्म्युला वापरला या ठिकाणी tan square y equal to sec square y minus 1. tan square y equal to sec square y minus 1. ही कोणाची आली व्हॅल्यू dx by dy. Now we have to find dy by dx. dy by dx equal to 1 upon dx by dy. Therefore dy by dx equal to 1 upon dx by dy ची व्हॅल्यू x into root x square minus 1. Therefore d by dx of what is value of y? Value of y is sec inverse of x. d by dx of sec inverse of x equal to 1 upon x into root x square minus 1. This is fifth formula. पुन्हा एकदा बघा y equal to sec inverse of x. Therefore sec y equal to x by definition. कशावरून? by definition. Therefore or x equal to sec y. Differentiate with respect to y. d by dy of x equal to d by dy of sec y. d by dy of sec y into tan y. What is value of sec y? X from equation 1. X into tan y. Convert tan y into tan square y. Therefore x into root tan square y. Convert tan square y into sec square y equal to x into square root sec square y minus 1. Formula tan square y equal to sec square y minus 1. Formula पाठ नसेल तर व्हिडिओ बघायचं नाही. Therefore dx by dy equal to x into root x square minus 1. Now dy by dx equal to 1 upon dx by dy. Therefore dy by dx equal to 1 upon dx by dy किती आहे? x into root x square minus 1. x into root x square minus 1. Therefore d by dx of sec inverse of x equal to 1 upon root. Last formula, sixth formula. If y equal to cosec inverse of x, then prove that dy by dx equal to फक्त मायनस साइन येणार minus 1 upon x into root x square minus 1. Given y equal to cosec inverse of x. Therefore cosec y equal to x or x equal to cosec y. Equation 1. Differentiate with respect to y. Differentiate with respect to y. Therefore d by dy of x equal to d by dy of x equal to d by dy of cosec y. Therefore dx by dy equal to d by dy of cosec y. d by dy of cosec y. व्हिडिओ पॉज करून फॉर्म्युला को आठवा. d by dy of cosec y minus cosec y into cot y equal to minus cosec y. What is value of cosec y? X minus x into cot y minus x into square root. cot y square root मध्ये लिहिल्यानंतर काय होणार? cot square y equal to minus
एक्स इंटू स्क्वेअर रूट कॉट स्क्वेअर वाय म्हणजे काय फॉर्म्युला कॉट स्क्वेअर वाय इक्वल टू कन्वर्ट कॉट स्क्वेअर वाय इंटू कोसेक स्क्वेअर वाय कोसेक स्क्वेअर वाय -1 इक्वल टू -x इंटू स्क्वेअर रूट कोसेक स्क्वेअर वाय इक्वल टू एक्स स्क्वेअर -1 कोणाची व्हॅल्यू आली dx/dy. नाउ dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy. Therefore dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy ची व्हॅल्यू लिहा -x इंटू रूट x स्क्वेअर -1. Therefore formula is d/dx of y किती आहे y कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -1/x इंटू रूट x स्क्वेअर -1. पुढच्या लेक्चरपर्यंत हे सगळे इन्व्हर्सचे 6 इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले सर्वांना पाठ पाहिजेतच पाठ करा.